میں عمران خان ہوں۔ اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بات میں بڑے لمبے عرصے سے کر رہا ہوں وہ فچ نے بھی کی ہے۔ فچ کیا ہے؟ یہ ایک عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے۔ یہ ملکوں کی ریٹنگ جاری کرتی ہے مختلف حوالوں سے، اور یہ جو ٹاپ 3 ہے دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز، ان میں سے ایک ہے فچ۔ فچ کیا کہہ رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ ایکچولی پرابلم ہے کیا اس وقت۔ فچ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سائیڈ لائن کیا گیا تو، کیونکہ ان کے مطابق جو پاکستان میں اکثریت ہے عوام کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا گیا تو عوامی عدم اعتماد بڑھ جائے گا، جس سے IMF سے معاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عالمی ادارے فچ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اب بھی اگر پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے اور پاکستان اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق حکومت بنانے کے فائدے کیا ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف حکومت بنانے کے نقصانات کیا ہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب عالمی ادارے بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، بین الاقوامی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے، اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان اسی دھاندلی زدہ حکومت کو بنانے کی تیاری کرتا ہے اور مینڈیٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جنہیں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، انہیں ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر پاکستان کا نظام آگے نہیں بڑھ پائے گا اور معیشت کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ IMF کے ساتھ اگر آپ معاہدہ نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، تو پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے امکانات بڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، سینس پریویل کرنی چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جن کو ووٹ ملے ہیں انہی کے ووٹ گنے جائیں۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ایک اور الیکشن مکمل ہو گیا، میں وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور اور ان کی پوری فیملی اس کے اندر انوالو تھی۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کا الیکشن تھا، اور یہ سیٹ فضل الرحمان صاحب کی بڑی مضبوط سیٹ ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے وہ ہمیشہ الیکشن جیت جاتے تھے۔ ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ 6 پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پہ دوبارہ الیکشن کروایا گیا، حالات خراب ہونے کی وجہ سے پہلے، اور ملٹیپل ریزنز سے یہ الیکشن وہاں پہ تاخیر کا شکار ہوا۔ باقی الیکشن آ چکا تھا، اور جب ان کے اوپر آج پولنگ کروائی گئی تو سچویشن بہت عجیب تھی۔ ہلکے سے بڑی عجیب اطلاعات آ رہی تھی، 20 ہزار 15 ہزار میں ایک ووٹ خریدا گیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا اس حلقے کے اندر۔ اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار تھا حمایت یافتہ داور خان کنڈی، اس کا مقابلہ تھا مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود سے۔ اب داور خان کنڈی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ خریدے۔ میں نے تھوڑے عرصہ پہلے اس جو کانسٹیٹوینسی ہے اس کا وزٹ بھی کیا تھا۔ اب یہ 6 پولنگ سٹیشن باقی تھے، وہاں پہ جب آج ووٹنگ ہوئی ہے تو صورتحال کچھ ایسے ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا بیٹا الیکشن ہار گیا، اور داور خان کنڈی جو ہے وہ الیکشن جیت گیا۔ ووٹ پڑے ہیں داور خان کنڈی کو 64,483، جبکہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو 63,900 ووٹ پڑے ہیں۔ لگ بھگ 500 سے زائد ووٹوں سے یہ شکست ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو۔ بڑا کلوز تھا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی یہ بڑی مضبوط سیٹ ہوا کرتی تھی، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا یہاں سے اس طرح الیکشن ہار جائے گا۔ ابھی علی امین گنڈا پور ایک قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑیں گے، وہاں سے ان کے بھائی جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا جنرل الیکشن میں، اور اس سے پہلے وہ MP بھی رہ چکے ہیں، فیصل گنڈا پور، فیصل خان، اور انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہاں سے۔ اور فیصل خان جو ہے وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اب MNA کا الیکشن فیصل خان کو لڑنا ہے، اور میرے خیال میں دوبارہ فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ان کے مد مقابل آئے گا اس سیٹ پہ جہاں سے علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی تھی۔ وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا آنے والے دنوں میں، دیکھتے ہیں اس الیکشن کا کیا بنتا ہے۔ لیکن یہ الیکشن ایک مرتبہ پھر فضل الرحمان صاحب نے بے شک اسٹیبلشمنٹ کو بہت لتاڑا، بہت سارے سٹیٹمنٹ ایسے دیے جس سے انہوں نے بہت سارے پول کھول دیے، لیکن پبلک میں پذیرائی نہیں ملی، اور ان کے بیٹے الیکشن نہیں جیت پائے۔ دوسری جانب فضل الرحمان صاحب اس کا ری ایکشن کیا دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا فضل الرحمان صاحب پہلے سے زیادہ اگریسو ہو جائیں گے، یا فضل الرحمان صاحب اپنے موقف کو بدلیں گے؟ یہ چیزیں ہمیں ایک آدھے دن میں پتہ چل جائیں گی۔ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا اور کوئی نئے کٹے کھول دیے تو پتہ چلے گا کہ فضل الرحمان صاحب کس رستے پر چل رہے ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि उनके बंदे आज़ाद होना शुरू हो गए हैं। एक एक दो करके जो है वो लोग आज़ाद हो रहे हैं। गुजरात से खबर आई, वहाँ पे कुछ लोग आज़ाद हुए हैं, कुछ सेंट्रल पंजाब से लोग आज़ाद हुए हैं। लाहौर में एक दो लोगों की दोबारा इत्तला आई है, उनको आज़ाद कर दिया गया है अदालती फ़ैसलों के नतीजे में। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो बहुत सख्त और मुश्किल वक्त देखा था वो वक्त शायद ख़त्म हो रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। अलीम खान के मुकाबले में ज़ीशान नामी कैंडिडेट ने जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ा था और अलीम खान साहब वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वहाँ पे धांधली हुई। अब ज़ीशान की आज रिहाई हुई है, निकलते ही उन्होंने अलीम खान पे अटैक किया है और वो ये कह रहे हैं कि इनके हलक से अपनी सीटें वापस निकालेंगे। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इस मूव को आगे बढ़ाती है। इस्लामाबाद से PMLN के लिए एक बहुत बुरी खबर है नवाज शरीफ साहब के लिए कि बड़ी मुश्किल से वो एक एक करके उनको सीट दिलाई जाती है, लेकिन इकट्ठी तीनों सीटें निकल गई मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस्लामाबाद वाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का, PMLN के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इस्लामाबाद से, वो मुअत्तल कर दिया है। पूरा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के सहाफ़ी ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवार जीते हैं और 50-50 हज़ार की लीड से जीते हैं, जबकि PMLN के कैंडिडेट्स को यहाँ पे वोट नहीं पड़े। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं पड़ रहे, तो वहाँ इस्लामाबाद में वोट पड़ने हैं, तो वहाँ इनको वोट नहीं पड़े और वोट ना पड़ने की वजह से ये बहुत पीछे रह गए। लेकिन धांधली करके PMLN के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब अदालत आलिया ने, जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने तीनों नशिस्तों के लिए इंतखाबी नताइज रोक लिए हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को ये कह दिया और ये फ़ैसला हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि जमात है हामिद रज़ा साहब की, उस जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। अच्छा, शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या है? नंबर 1, ये सारे एक पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जो भी आदमी उसके बाद बिकेगा या उसको ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उस पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी और वो अपनी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की रुकनीत से फ़ारग हो जाएगा। यानी उसके बाद असम्बली की रुकनीत भी नहीं रहेगी और वो फ़ारग हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा अगर उसने किसी दूसरी पार्टी के हक़ में वोट डाला तो। लिहाजा जितने आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जीते हैं वो सब के सब अपने बयान जमा करवा रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जमात के अंदर शामिल हो रहे हैं। और इस तरह इनको दूसरा फ़ायदा ये होगा, एक तो ये सिलसिला रुक जाएगा ख़रीदो फ़रोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, बंदे अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, ये बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं पाकिस्तान में, तो वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको मिल जाएंगी। अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ और सामने आ रही है, लेकिन जो कानूनदान हैं उनका ये कहना है कि कोई जमात मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त या फ़हरिस्त जमा करवाए या ना करवाए, उसके पास ये राइट मौजूद रहता है और उसके बाद जितनी सीटें होती हैं उसके तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। तो अब जो है वो जमा करवाई जा सकती है दरख्वास्त, और उस दरख्वास्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जो अब तक की असेसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा में इस जमात की एक भी सीट नहीं है, लेकिन कानूनदान और इलेक्शन कमीशन के सीनियर लोगों का ये कहना है, जिनसे बात हुई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई जमात अगर वफाक में मौजूद है और किसी एक सूबे में नहीं है तो सूबे में जीतने वाले उस जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो नहीं कर सकते। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों ने फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिश की। अल्लामा राजा नासिर साहब ने इस सारी कोशिश को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को कहेगी कि उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन उसके बाद बहुत सारी फ़िरका वाराना कोशिशें की गई, बहुत सारी अजीब अजीब बातें की गई, और आज जब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम आया, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे, दोनों उलमा भी बैठे हुए थे, कुछ और उलमा भी मौजूद थे वहाँ पे मीटिंग में, MWM और